भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री बुधनाथ महादेवाय नमः। श्री अंबिकाय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयम् अधपङ्कजपञ्जरान्तः अधियैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठाविरोधेन विधो स्मरणं कृतस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड् यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। निरंजन रूपा जय गुरुदेवा। निरंजन रूप
जय गुरुदेवा। ओंकार रूपा जय गुरुदेवा। ओमकार रूपा जय गुरुदेवा। में करूपा जय गुरुदेवा। निरंजन रूपा जय गुरुदेवा। बोले श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धननाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बुद्धनाथ महादेव की श्री अम्बे मात की श्री रामदेव जी महाराज की सदगुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। पितृनारायण देव देव की श्री गंगा मैया। मैया। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव। ભાગવતજીના શરણોમાં વંદન કરી માં ગંગા કે તટ પર ऋषिकेशनी इन वानप्रस्थ तपस्थली में छेल्ला सत्र में आवे जईए अने 4 वागे कथा ने विराम आपशुं ए पहेला आवो भागवतजीना शरणों में वंदन करी अने आप सर्वने मारा जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय बंसी बजैया लाल, जय जय गैया चरण का श्याम। जय जय बंसी बजैया लाल, जय जय गैया चरण का श्याम। जय जय बंसी बजैया लाल, जय जय गैया चरण का श्याम। जय जय बंसी बजैया लाल, जय जय गैया चरण का श्याम। जय जय बंसी बजैया लाल, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय बंसी बजैया लाल, जय जय मुरली मनोहर श्याम। 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 बड़ा भाव से सभी गाइए। मनोहर श्याम। जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय
जय जय श्री गोवर्धन नाथ, जय जय नागन थैया श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। એ આ કથાની ફલશ્રુતિ કહેવાય કે તમે 7 દિવસ કથાને માણી છે। આવો 1 મિનિટ હરિનામ સ્મરણ કરીને શેષ કથામાં આગળ વધવું છે। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय श्री राधे श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे बड़ा भाव से पुकारे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय बंसी बजैया लाल, जय जय गैया चरंता श्याम। जय जय बंसी बजैया लाल, जय जय गैया चरंता श्याम। जय जय बंसी बजैया लाल, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय बंसी बजैया लाल, मुरली मनोहर श्याम। जय जय मुरली मनोहर श्याम, जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। हम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। हम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन विहारी लाल लाल की जय। करारविंद न पदारविंदम, मुखारविंद विनवेशयन्तम्। भटश्यपत्र शपुटे शयानं, बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम्। जिह्वे प्रिभस्व मृतमेतदेव, गोविन्द परमात्वेतु। करे तु कामा किल गोपकन्या, मूरा विपारदा प्रेतचित्तवृत्ति। दद्यादिकं मो हवचागवोच,
ગોવિંદ દામો ધર્માધવે ગૃહે ગૃહે ગો અવધો કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ પૂર્ણાનિ નામા નિપતન્તિ નિત્ય ગોવિંદ દામો ધર્માધવે સુખમ શયાના નિલયે નિજેનપી નામા નિવિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મૃત્યા તે નિષ્ઠિતંત મયતા વ્રજન્તે ગોવિંદ દામો ધર્માધવે જીહવે સદૈવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણ સ્યમનોહરાણી સમસ્ત ભક્તા વિનાશનાની ગોવિંદ દામો ધર્માધવે સુખા વસાને ઇદમે વસારમ દુઃખા વસાને ઇદમે વગ્નેયમ દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્ય ગોવિંદ દામો ધર્માધવે શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે પ્રિવસ્વા મૃતમેતદેવ ગોવિંદ દામો ધર્માધવે ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જય કરે દામો દરદયા દાને સહેજે ગોલો સંચરે હે હરિ હે શ્રી હરિ आइए भाव सबर इस कथा गंगा में हमारे मलिन मन को विशुद्ध करने का हम सब एक विनम्र प्रयास करें।
હે દયાના સાગર, હે દયાના સાગર, હું તને કશું કહેવાને આવ્યો છું, કરગરવાને નથી આવ્યો. હે દયાના સાગર, તું મને તારામાં સમાવી લે, હું અહીંયા ડૂબવાને આવ્યો છું, તરવાને નથી આવ્યો. નમામિ ગંગે તવ પાદ પંકજમ, સુરાસુર વંદિત દિવ્ય રૂપમ, મુક્તિ ચ મુક્તિ સદદાસી નિત્યમ, ભાવાનુસારે ન સદા નરાણમ. बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय. श्री सुत उवाच सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. श्री गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कथा संभळावे. यही कथा मैत्रेय जी विदुर ने संभळावे. यही कथा नैमिषारण्यना जंगल में सुत महामुनि शौनकादि ऋषि मुनिओं ने कथा संभळावे. અને આવો સાતમા ને છેલ્લા દિવસનું એક આધે ઘંટે અમારે પાસ કેવલ બચે. ક્યાં કહે, ગમે એવા વક્તા હોય ને પણ સામે શ્રોતા જ હોય. સુખદેવજીની સામે બેઠા હતા કોણ? પરીક્ષિત. સુત મુનિની સામે 88,000 ઋષિઓ બેઠા હતા. એમ આ સાતમા દાડે એટલું જ કહી શકાય कि अगर आपका साथ नहीं होता, अगर आपका साथ नहीं होता तो यह सफर खूबसूरत नहीं होता. અને એવા વક્તા અને શ્રોતાઓનો માં ગંગાના સાનિધ્યમાં આ છેલ્લા સત્રમાં આપણે જઈએ. श्री सुखदेव जी महाराज ना शरणों में वंदन करी सदगुरु परमात्मा के शरणों में वंदन करते प्रतिश्वासेश विश्वासम राम स्मरणम दिने दिने पुनः श्वासेन विश्वास पुनः श्वासेन विश्वास आगमिष्यति वानगा. कोई सरस मजाना एक श्लोक में लिख्યું છે કે प्रति श्वासेश विश्वास. श्वासे श्वासे क्या આપણને વિશ્વાસ છે કે ક્યારે શ્વાસ બંધ થઈ જશે? રામમ સ્મરમ દિને દિને, તો રામનું સ્મરણ કર દિવસે દિવસે. પુનઃ શ્વાસેન વિશ્વાસ, આ શ્વાસ આવ્યો એ પાછો આવશે કે નહીં ક્યાં કોને ખબર છે.
આજ પ્રસન્નતા એ વાતની છે, ભલે કથાનો વિરામ થાય, કથાનો ભલે વિરામ થાય, પણ માં ગંગા કે તટ પર 7 દિન ઋષિકેશના આ તપોભૂમિમાં અમને 7 દિવસ ભગવાનની કથા ગાવાનો અવસર મળ્યો, અમને કથા સાંભળવાનો अवसर मिलो। सत्संग की इतनी प्यास होना हमारे सभी के जीवन में जरूरी। परमात्मा की कृपा होती तब कथा मिले, सुनिए। परमात्मा की कृपा हो तो कथा मिले, लेकिन परमात्मा की अति कृपा, बहुत सरस कोई कीधु छे कि परमात्मा की कृपा थाय ने त्यारे कथा सांभळवा मळे, पण परमात्मा की जेना उपर अति कृपा थाय त्यारे आ कथा आपणने सारामां सारी लागे। ए कथा वर्षोथी चाली आवे छे ने वर्षोथी थाय छे। वर्षोथी कथा थाय छे तो अमारे शुं करवानुं? प्रभुનું स्मरण बार बार याद रखे, तब हमें उसी को, इस परमात्मा को हमारे हृदय में स्थापित करे। बापू ये बहुत सरस वाक्य कीधु, पण याद राखजो कांईथी ऊन तमे जईए त्यारे आ परमात्मा ने जेम कोई मोटा मंदिरो बने अने मंदिर में ज्यारे भगवाननी मूर्तिनी स्थापना करवामां आवे ने एम वाला 7 दिवस जे स्थान में बैठा ई स्थान में कोई एक सारू सूत्र, कोई एक सारी बात तमने ने मने मळे, ई मारा ने तमारा हृदय मंदिर में पधरावी नाखी जवानुं छे। एक महापुरुषनु वाक्य, हृदय मंदिर में स्थापित कर देना, बस हमारा जीवन में आ अमने परमात्मानु नाम हमारा हृदय में लागे, मन में लागे। बाकी कथा तो बधा जाने छे ने, कलाकों सुधी बधा सांभळे छे ने। वर्षोथी कथा थाय छे अने वर्षो सुधी थवानी, पण अमारे शुं करवानुं? जितना भर लिया वही हमारा। पुरानी वार्ता छे ने आपणी के बे महिला धान पीसती थी, बे महिला धान पीसती थी, एमां एक परोसती थी अने एक खांडणियामां। पण जे महिला धान परोसती थी ने ए क्यारेक क्यारेक ए दाणा मोढामां खाती जाय अने क्यारेक क्यारेक परोसती जाय। एक सतत खांडती थी अने ज्यारे आ बंने महिलाओनो आटो लोट तैयार थयो એટલે બંને પોતાના માથા ઉપર લઈ અને ચાલતા ચાલતા આગળ વધી એમાં રસ્તામાં એક મહિલાને ઠેસ વાગીને ગીરે પડી ગઈ। એનું એ ધાન્યનું લોટનું જે વાસણ હતું ને ઢોળાયું, બધો લોટ એનો જમીન ઉપર પડ્યો। એમાં પાછળ આવતી મહિલા એ એના પાછળ પડી, એટલે બે માતાનો લોટ જમીનમાં બધો ઢોળાઈ ગયો। અને બેનો લોટ ઢોળાણો ને એટલે એક હસતી હતી, एक हसती थी ने एक रड़ती थी। त्यारे रड़ती महिलाए कीधुं तू शा माटे हसे छे? आ आपणुं धान ढोळाणुं, आपणो आटो लोट ढोळाणो ने तू हसे छे? त्यारे हसती महिलाए सरस जवाब आप्यो के मने हसवुं आवे छे के हूँ धान परोसती थी ने त्यारे खाती जाती थी एटले मने खावा तो मळ्युं, तारुं तो बधुंय गयुं। एम वाला जितना हमने भर लिया पा लिया, वो कृष्ण को हमारे हृदय में, वो कृष्ण हमारा बन जाए। आवा परमात्मा, ए परमात्मा ना शरण में बस हमारा जीवन में आ कृष्ण नु एक एड्रेस मळी जाए। एक सगा वाला ने टपाल लखो तो एड्रेस साचुं जोईए ने, सरनामું साचुं होवुं जोईए। बस उसी तरह परमात्मा का जब हमें एड्रेस मिल जाए उसी क्षण हमारा जीवन धन्य हो जाए। अने माटे कीधुं छे ने, जग से तोरी काना कोन संग जोड़ी, जग से तोरी काना तोरे संग जोड़ी, जग से तोरी काना
કોન સંગ જોડી जग से तोरी काना कौन संग जोड़ी मैंने घर घर अलख जगायो सावरिया तेरे लिए मैंने घर घर अलख जगायो सावरिया तेरे मैंने जोगन वेश धरायो सावरिया तोरे लिए मैंने जोगन वेश धरायो सावरिया तोरे लिए भाई भतीजा कुटुंब कबीला भाई भतीजा कुटुंब कबीला मैंने मोह की जाल कटाई सावरिया तोरे मैंने घर घर अलग जगायो सावरिया तोरे लिए। हे कृष्ण तारा शरण में मारू मन लागे मेरा मन भंवर के रूप से तेरा निश दिन स्मरण करे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में ये हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे मेरा निश्चय बस एक ही एक बार तुझे मैं आ जाऊं एवा परमात्मा श्रीमद् भागवतना 10 स्कंद में भगवाने श्रीदामदेवना ए चरित्रनी आपणे कथा सांभळी भगवान आज भक्त ने भूप कर्या 10 स्कंद ने विराम आपता भगवान ए 10 स्कंदनी कथा अने एना पछी कुरुक्षेत्र में सभी यादवो पांडवो गोप गोपीओ आव्या वसुदेवे यज्ञ कर्यो वसुदेवे यज्ञ कर्यो ऋषि मुनिओए ईश्वर रूपी प्रभुनुं स्तवन कर्युं आकाश में देवताओ आव्या ऋषिओ आव्या ऋषिओए कीधुं के प्रभु हवे आप आपनी जो लीला पूर्ण थई होय तो आवो आपना निज लोक में देवकी ने वसुदेव ने कहे कि बोलो माँ बाप कोई इच्छा देवकी माए कीधुं हाँ माने खबर पड़ी का कोई सामान्य बाळक नहीं ब्रह्म पोते मारे त्यां आव्यो छे मां देवकीए पोताना 6 दीकरा जे कंसे मार्या था भगवान ने कीधुं मने पाछा अपावो भगवाने 6 पुत्र मां देवकी ने पाछा आप्या माए 6 बाळको ने संतानों ने माए स्तनपान कराव्યું दूध पिलाव्યું पर देखो सबसे पहले कृष्ण ने दूध पिया पहले भगवान को भोग लगे फिर 6 भाइयों को मृत पुत्रों आ बात बतावी एक अध्याय में सुभद्राजी नु हरण बताव्યું भगवान ना सगा ए कृष्ण नी बहन अने सगी बेन नु भगवान कृष्ण जारे सुभद्रा बेन नु हरण करावे करावे कोई भाई सुभद्रा हरण नी कथा मोटा भाई बलराम ने पोतानी सगी बेनना लग्न दुर्योधन साथे करावा अने कृष्णे मनोमन नक्की कर्युं के दुर्योधन करता मने मारो अर्जुन अने अर्जुन ने वनवास हतो अने वनवास में फरता फरता अर्जुन ने दाढ़ी जटा एटली बधी वढेली अने साधुना रूप में अर्जुन द्वारका में आव्या कृष्णे बधी बात करी के आम छे आज राजभवन में हूँ जमवा बेसू बाजू में बलभद्र बेटा हशे अने अर्जुन तारे जमवा बेसवानुं अने मारी नानकड़ी बेन सुभद्रा परोसवा आवे तारे जोई लेवाय अने जो तने मारी बेन सुभद्रा गमे तो तारे हरणिया रथ में बेसी हरण करीने जतुं रहेवानुं अने बाकीनी जवाबदारी मारी
અર્જુન સાધુના રૂપમાં દ્વારકાના મેલમાં જમવા આવ્યા. કૃષ્ણ જમે છે, બલરામ જમે છે અને અર્જુન જમે છે. ઉસી વખતે બલરામની આમ દ્રષ્ટિ ગઈ કે આ સાધુ મહાત્મા એકીટ હશે, બેન સુભદ્રા સામે શા માટે જમે છે? ઉસી વખત કૃષ્ણને ઈશારો કર્યો અર્જુનને, મોટા ભાઈ બેઠા, શાંત થા, રાજબીજ છાનું ન રહે. ટૂંકમાં 4 આંખો ભેળી મળી અહીંયા સુભદ્રાજીનું હરણ કરી અને અર્જુન નીકળ્યા. અર્જુન ચાલતા ચાલતા એટલા બધા આગળ નીકળ્યા અને સાથે સુભદ્રાની સાથે જે સહેલીઓ હતી ને એણે વાતો દ્વારકામાં ફેલાવી કે આપણી બેનને કોઈ સાધુ મહાત્મા જે આવ્યા હતા દ્વારકામાં એ આપણા બેનનું હરણ કરીને જતા રહ્યા. આ શબ્દ આવ્યા બલરામના કાને, પણ કૃષ્ણ કાંઈ બોલતા. કૃષ્ણ હાવ ટાઢા છે. બલરામે કીધું કે હે કૃષ્ણ ઊભો થા, આપણી બેન સુભદ્રાનું હરણ થયું છે અને તું શાંત બેઠો, ભગવાન કાંઈ બોલતા નથી. અને સમય વીતતા ભગવાનથી રહેવાનું નહીં. કે મોટા ભાઈ, આખા દ્વારકામાં વાયુ વેગે વાતો ફેલાવી કે આપણી બેનને કોઈ સાધુ લઈ ગયા, આપણી બેનને કોઈ સાધુ લઈ ગયા. અને માની લ્યો મોટા ભાઈ, કદાચ આપણી બેન પકડાશે, પણ આવતીકાલે બધા દ્વારકાના યાદવોને ખબર પડી આપણી બેનનો હાથ કોણ ચાલશે. અને ત્યારે બલરામ સમજી ગયા કે નક્કી આમાં કાળિયા તારું ષડયંત્ર હોય, માટે તું શાંત બેઠો છે. અને કૃષ્ણએ કીધું કે મોટા ભાઈ, તો હવે કાન ખોલીને સાંભળી લ્યો, આપણી બેન સુભદ્રા જેને સાધુ ઉપાડી ગયા એ કોઈ સાધુ નથી, એ મહારથી અર્જુન છે. બલરામ હાવ શાંત થઈ ગયા ને કૃષ્ણ સાથે અબોલા કર્યા ને જતા રહ્યા. દ્વારકાને છોડી મહારાજા મેથિલી જનક આવ્યા, સમાધાન કર્યું. એ રાજા પરીક્ષિત, આ તારા દાદા અર્જુન અને સુભદ્રાના હરણની મેં તને કથા સંભળાવી, સુભદ્રા હરણની વાત બતાવી અને ભગવાનના નિરાકાર અને સાકારની વંદના બતાવી. મંત્ર મૂર્તિ માળાને બદલવી નહીં, ભૃગુ દ્વારા ત્રિદેવની પરીક્ષા કરી, 1 અધ્યાયમાં કૃષ્ણ પત્નીની સેવા કરી અને 10મ સ્કંદને વિરામ આપતા. યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુત સ્તુનવંતિ દિવ્યસ્તવે વેદે સાંગપદક્રમોપનિષદે ગાયંતિયમ સામગા. ધ્યાનાવસ્થિત તદ્ગતેન મનસા પશ્યન્તિ યમ યોગિના અસ્યાન તમ ન સુરાવિદો સુરગણામ દેવાય તસ્મૈ નમઃ. આવો 10મ સ્કંદને વિરામ આપી અને શેષ કથા અને ભગવાનની શેષ કથામાં જઈએ ત્યારે શું કહું, પણ કૃષ્ણ એક એવું તત્વ છે ક્યારેય એને બોલી ન શકાય. અને માટે કવિઓએ પણ ગાઈને કીધું છે ને, ગોકુળમાં ગાયો ચરાવી તમે એ વાત જગતમાં જાહેર છે. ગોકુળમાં ગાયો ચરાવી તમે એ વાત મન મોહન નામ તમારું હતું એ વાત જગતમાં જાહેર છે. મથુરાની જેલમાં જન્મ તમે ગોકુળની ગલીમાં ઉછર્યા. ગોકુળની ગલીમાં ઉછર્યા. મહિમા કણ લોટી ખાધા તમે એ વાત જગતમાં જાહેર છે. મહિમા લૂટી ખાધા તમે એ વાત
જગતમાં જાહેર છે. મામા માસીને મારા તમે નાતીને નાગને નાચા તમે. મામા માસીને મારા તમે નાથીને નાગને નાચા તમે. ખૂબ જાનું ચંદન તમે રે ધરું એ વાત જગતમાં જાહેર છે. ખૂબ જાનું ચંદન એ વાત જગતમાં જાહેર છે. आओ बारिश भी आ रही है. हमारा कृष्ण स्वधाम में जाए कौन न आवे. नरसिंह हुंडी स्वीकारी तमे ध्रुवजी ने हृदये स्थापा तमे. નરસિંહ હુંડી સ્વીકારી તમે ધ્રુવજી હૃદયમાં સ્થાપ્યા તમે. પ્રહલાદને સ્તંભે ઉગારો તમે એ વાત જગતમાં જાહેર છે. પ્રહલાદને સ્તંભે ઉગાડો તમે એ વાત જગતમાં જાહેર છે. શબરીના બોર આરોગ્યા તમે એ વાત જગતમાં જાહેર છે. સબરીના બોર આરોગ્ય તમે એ વાત જગતમાં જાહેર છે. વૃંદાવન રાસ રચાયો તમે ગોપીના હૈયે ભાવ્યા તમે. વૃંદાવન રાસ ગાયો તમે ગોપીના હૈયે ભાવા તમે. મધુવનમાં બંસી બજાવી તમે એ વાત જગતમાં જાહેર છે. મધુવનમાં બંસી બજાવી તમે એ વાત જગતમાં જાહેર છે. વાસનાથ વાસુદેવસ્ય વાસિतं ભુવનત્રયં સર્વભૂतं નિવાસોऽસि. શ્રીવાસુદેવં હરિ. દશમ સ્કંદને વિરામ આપી श्री गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने बतावे कि भगवान व्रजमा मथुरा में द्वारका में भगवान की लीलाओं पूर्णता ने हारे राजा यदु ने दत्त नो संवाद बतायो, कृष्ण ने उद्धव नो संवाद बतायो અને યદુવંશનો નાશ થવાની તૈયારી અને યદુવંશને શ્રાપ કઈ રીતે લાગે, બ્રહ્મના બાપને પણ વસુદેવને પણ સત્સંગ કરવો પડે અને અહીંયા યદુવંશને ક્ષય થવાની તૈયારી અને યાદવો બધા જ યાદવો ફરતા ફરતા પિંડારક યાદ કે પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં આવ્યા છે. બધા જ પાંડવો યાદવો પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં આવ્યા અને યાદવોમાં એક જાંબુવંતીનો બાળક જેનું નામ હતું સાંભ, યાદવોએ
આ સાંભળને સ્ત્રીના કપડાં પહેરાવ્યા, સગર્ભા નારીનું રૂપ આપ્યું અને ઋષિ મુનિઓ જ્યાં બેઠા હતા ને ત્યાં આવીને એટલું પૂછ્યું કે હે મોટા મોટા ઋષિઓ, જ્ઞાની ઋષિઓ, આપ ત્રિકાળ જ્ઞાની છો, આ બધું જાણતા હશો, તો એક કામ કરો ને, આ અમારી યાદવ સ્ત્રી છે ને, આ અમારી યાદવ સ્ત્રી છે, અને દીકરો આવશે કે દીકરી એટલું બતાવો ને. ઋષિ મુનિઓની આંખ ખોલીને એટલું બોલ્યા કે તમારો બાપ કૃષ્ણ અમારી સેવા કરે, આજે એના સંતાન થઈ અને એક ઋષિઓની મશ્કરી કરો છો. જાઓ, તમને શ્રાપ આપીએ છીએ કે આ સ્ત્રીના ગર્ભમાં જે હશે ને એ જ તમારો કાળ બનશે. મુશલમ કુલ નાશનમ, મુશલમ કુલ નાશનમ. એક મુસળનો ટુકડો બાંધેલો. યાદવ આવ્યા, ઉગ્રસેન દાદાને વાત કરી. ઉગ્રસેને એટલું જ કીધું કે આ વાત કૃષ્ણને કરતા નહીં, અને ઉગ્રસેને એ મુસળના ટુકડાને ક્ષીરસાગરમાં ઘસાયો, ક્ષીરસાગરમાં પધરાયો. આપસમાં યાદવોએ મદિરાનું પાન કર્યું ને મદિરા પાન કરતા કરતા યાદવો જે ક્ષીરસાગરના કિનારે એરકાના વનસ્પતિ ઉગ્યા, તીક્ષ્ણ હથિયાર, આપસમાં એકબીજા લડવા લાગ્યા અને કપાવા લાગ્યા. મદિરાનું પાન કરનાર યાદવો આપસમાં એકબીજા કપાવા લાગ્યા અને યાદવ કુળનો સહાર થયો. અને આકાશમાં દેવતાઓ આવ્યા અને કીધું, પ્રભુ હવે આપ આવો, હવે જો તમારું કાર્ય ભૂભાર, પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યો, ઘરનો ભાર ઉતાર્યો, તો પ્રભુ આપ હવે આપના નિજ ધામમાં આવો. અને ભગવાને કીધું, હે દેવતાઓ, હવે ટૂંક સમયમાં મારી લીલાને સંકેલી હું મારા નિજ ધામમાં આવીશ. ભગવાન સ્વધામ આવવાની તૈયારી. ભગવાનના પરમ સખા ઉદ્ધવજી આવ્યા. ભગવાને ઉદ્ધવને બધી વાત કરી છે. ઉદ્ધવની આંખમાં આંસુ, પ્રભુ આપ જશો, અમે કોના શરણે જશું? ત્યારે નારાયણે એટલું કીધું કે હે ઉદ્ધવ, હવે પાછળ આ દ્વાપર યુગ પૂર્ણ થાય એટલે કલિકાલ આવે છે, કળિયુગ આવે છે, અને કળિયુગમાં હું મારા દિવ્ય તેજને ભાગવતજીના એ વેદ વ્યાસના 18મી સંહિતા શ્રીમદ ભાગવતમાં મારું દિવ્ય તેજ પધરાવીશ. અને આ કળિયુગમાં કોઈ ભાગવતનો આશ્રય કરશે ને તો એને ગભરાવાની જરૂર. જે કોઈ ભાગવતનો આશ્રય કરશે ને, માટે જેમ થાય છે પારાયણ એટલે થાય છે, પારાયણ કથાઓ એટલે થાય છે કે આ કોઈ સામાન્ય પુસ્તક નહીં, પરાત્પર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ. ઉદ્ધવજીને સંદેશો આપ્યો, પોતાના ચરણની પાદુકા આપીને, ભગવાન આજ તમે ને હું 7 દિવસથી તમે વિચારો કે જેની કથા ગાઈએ ને એ જ કૃષ્ણને હવે સ્વધામ પહોંચાડવો ને એ અઘરી કથા લાગે. એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના, સાથી વિના સંગી વિના, એકલા જવાના, એકલા જવાના, એકલા જવાના, એકલા જવાના મનવા, એકલા જવાના. ભગવાન શ્રી હરિ સાથી બિના પૂર્વ રાજા યદુદત્તનો સવાલ, 24 લક્ષ ગુરુની વાત કરી, જળ ચેતન પશુ કીટક જ્ઞાન પ્રાપ્તિની વાત બતાવી, જ્ઞાન ભક્તિ સાંખ્ય યોગની વાત બતાવી, અપમાન સહન કરવાની શક્તિ અને અંશરૂપ બ્રહ્માને જ્ઞાન આપ્યું એ કથા બતાવી, ભાગવત ધર્મની વાત બતાવી. બદ્રિકાશ્રમમાં જાઓ. ઉદ્ધવજી રડતા રડતા નીકળ્યા છે અને પરમાત્મા આજ પ્રભાસના ક્ષેત્રમાં આવ્યા છે. અને ભગવાન પોતાના કાયાના સાથ દે, કાળી કાળી રાતડીમાં કાયાના સાથ દે, કાયાના સાથ દે ભલે, છાયાના સાથ દે ભલે, પોતાના જ પંથે પોતાના વિના, સાથી વિના સંગી વિના,
એકલા જવાના એકલા જવાના મનવા એકલા જવાના સાથી બિના ભગવાન પીપલના વૃક્ષ પાસે આવવાની તૈયારી. બલભદ્ર દાઉજી મહારાજ ભાગ્યા ક્ષીરસાગરમાં આવ્યા. અહીંયા ભગવાન પીપળના વૃક્ષ નીચે બેઠા, એક પગ ઉપર બીજો પગ, અને જરા નામનો પારધી આવે. સામે જોયું કોઈ હરણ લાગે છે. બાણમાંથી તીર છૂટતા આજ હરણ નહીં, હરિના પગમાં તીર વાગે અને ભગવાનના ચરણમાં જ્યારે આ તીર વાગે પ્રભુને વેદના થાય. જરા દોડતો આવ્યો, ખુદ જરા ઘાયલ થયો. જરાની આંખમાં અશ્રુ. નહીં જરા, તમારે રડવાની જરૂર નથી, હું કોઈનો ભાર ન રાખું. અને જરા આંખમાં આંસુ. પ્રભુ મને માફ કરો. ભગવાન એટલું જ કીધું કે જરા મારા ને તારા ઋણમાંથી આપણે મુક્ત થયા. કાળ કોઈને છોડે નહીં, ભલે હોય ભગવાન. ભીલે માર્યું ભાલું જ્યાં કૃષ્ણ હતા બળવાન. પરમાત્મા પોતાના નિજ રૂપને સંકેલી પ્રભુ આકાશમાં પુષ્પની વૃષ્ટિ થવા લાગી. પ્રભુ સ્વરૂપ અંતર ધ્યાન થયા. અને પ્રભુ જ્યારે અંતર ધ્યાન થયા પોતાના નિજ સ્વરૂપને શ્રીમદ ભાગવતમાં પધરાવ્યો. વ્યક્ત સે ફિર અવ્યક્ત હુઆ, श्रीमद् भागवत में ही है, कहीं नहीं गए. बोलिए भागवत भगवान श्री द्वारिकाधीश. એ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ, પ્રભુની લીલા દ્વાપર યુગને પૂર્ણ કર્યો. કલિયુગી રાજાની વર્ણન, દોષોનું વર્ણન બતાવ્યું. અને કલિયુગમાં સંતો કહે કે પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે આ કલિયુગમાં હે સંતો, હે માનવ, એક મંત્ર આપું કે જે કોઈ આ મંત્રનો આશ્રય કરશે એને કળિયુગનો ભય નહીં રહે. હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ પરમાર્થનો ઉપદેશ આપ્યો રાજા પરીક્ષિત. રામ રામ એની ભીતિ દૂર થઈ. તક્ષક આવવાની તૈયારી. સુખદેવજી મહારાજ બોલ્યા કે હે રાજા, જ્યાં સુધી હું તારી સામે બેઠો ત્યાં સુધી તક્ષક તો શું કાળ તારો વાળ વાકો ન કરી શકે. રાજા, અહમ સિદ્ધોસ્મી, સિદ્ધ હુઆ, અનુગ્રહ હુઆ, સાક્ષાત હરિદર્શન થયા. અને રાજાને જે સુખદેવજી મહારાજે છેલ્લા શબ્દો કીધા છે. સુખદેવ પ્રચંડ સીતે કથાની ફલશ્રુતિ બતાવી કે હે રાજા, હું મરું એ પશુ બુદ્ધિ, તું મેં શરીર નહીં, મરતા वो है जो पैदा होता है. ન તુમારા જન્મ, ન તુમારા મૃત્યુ, ન આદિ ન અંત. રાજા, જેની કથા મેં તે સાંભળી, 7 દિવસથી જેની કથા સાંભળી, એનાથી તું અને હું અને જગત પણ જુદું નથી. અહમ બ્રહ્માસ્મિ અયમ આત્મા સર્વમ. श्रुति के वाक्य द्वारा बोध आप्यो. राजा सोहम सोम बोलते इस भूमि को प्राप्त करो. उठो राजा. राजा हाथ जोड़े અને રાજા પરીક્ષિતની આંખમાં અશ્રુ. બાપજી, કેમ કહું કે તમે અહીંથી જાઓ? 7 દિવસ મારા ઉપર કૃપા કરી, આપના ઋણમાંથી મુક્ત ન થાવ. પ્રેમપૂર્વક પ્રણામ કર્યા. સુખદેવજીએ પોતાનો વરદ રાજા પરીક્ષિતના હાથ ઉપર, મસ્તક ઉપર મૂક્યો. હાથમાં કમંડળ આસન ઉઠાવ્યું. રાધે કૃષ્ણ કરતા પ્રસ્થાન થયા. બોલીએ શ્રી સુખદેવજી મહારાજ. મોટા ઋષિઓ આવ્યા હતા, એ ચાલવા લાગ્યા. સભાના લોકો ઊભા થઈ અને સંતો પોતાના આશ્રમ તરફ ગયા. રાજા પરીક્ષિત આસન ઉપર બેઠા બ્રહ્મરંધમાં આવ્યા. અને ઉસી વખત રાજા પરીક્ષિતનો પુત્ર જન્મે જઈ એણે પહેરો ગોઠવ્યો. પણ કાળને કોણ મિટાવી શકે? પુષ્પના એક ટોપલામાં તક્ષક આવ્યો. અને તક્ષક આવી અને રાજા પરીક્ષિતને દંશ મારે એ પહેલાં તો રાજા પરીક્ષિત પરમાત્માના નિજ લોકમાં ગયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમુદ્રમાં વટવૃક્ષના પાન ઉપર આવ્યા. અને જે સ્તુતિ 7 દિવસ આપણે કરી, કરારવિંદે ન પદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનવેશયંતમ
વટસ્ય પતરસ્ય પુટે શયાનમ. बालमुकुंद ને આ જીવન સંદેશ લઈને બાળક આવે, फिर कुपले फूटे फिर वृक्ष हरा भरा, वो तत्व नित्य काल जिसको मिटा न सके, उस तत्व का मार्कंड ने बाल मुकुंद नाम रखा. विभिन्न वेद शाखा ने वंदन, पुराण ने वंदन અને અંતમાં સૂત પ્રભુને વંદન કરે. અને ભાગવતના આ 7 દિવસની કથામાં આપણે નાચ્યા કૂદ્યા ગાયા, ભગવાનને કંઈ વાતો કરી લૌકિક અલૌકિક. પણ આવો ભાગવતના છેલ્લા શ્લોકોને વિરામ આપીને છેલ્લી કથાને વિરામ આપીએ ત્યારે નમસ્તસ્મે ભગવતે વાસુદેવાય સાક્ષિણે અઈદમ કૃપયા કસ્મે વ્યાચચક્ષે મુમુક્ષુભવે યોગીન્દ્રાય નમસ્તસ્મે શુકરાય બ્રહ્મરૂપિણે સંસાર સર્પદષ્ટયો વિષ્ણુરાતમમુચ્યત ભવે ભવે યથા ભક્તિ પાદસ્યોત્વજાયતે તથા કુરુષમ દેવેશ નાથ સ્વતનો યત પ્રભો નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ પ્રણામો દુઃખ શમનસ્તમ નમામિ હરિ પરમ નમામિ હરિ પરમ નમામિ હરિ પરમ. સત્યથી પ્રારંભ થયો. પ્રભુ વંદના, વેદ વંદના, સુખદેવજીની વંદના અને ભાગવતજીને વિરામ આપતા સુખદેવજી મહારાજ એના લોકમાં ગયા. સુતપુરાણી રાજા પરીક્ષિતને સુતપુરાણી શૌનકાદી ઋષિ મુનિઓને કથા સંભળાવે. મૈત્રેયજી વિદુરને કથા સંભળાવતા વિરામ આપે. અને આવો આ 7 દિવસની કથાને વિરામ આપું ત્યારે ભાગવતજીના 12 સ્કંદમાં મહાત્મ્યની કથા સાંભળી. ભગવાને જગતની ઉત્પત્તિ, ભગવાને સૃષ્ટિની રચના કરી ઊંડીની વાત બતાવતા અને આ ઊંડી સ્વરૂપ એ બતાવ્યું કે મનુ અને શત્રુપાથી જગત ઉત્પન્ન થયું. 3 કન્યા અને 2 પુત્ર જન્મા, સૃષ્ટિની રચના થઈ. કપિલ સાંખ્યશાસ્ત્રની વાત બતાવી, સાંખ્યશાસ્ત્રને વિરામ આપતા અત્રિ અનસૂયાની કથા સંભળાવી. દક્ષ ચરિત્ર, સતી દહનની કથા, ધ્રુવ ચરિત્ર આદિ સંભળાવતા પ્રિવ્રત રાજા ઉત્તાનપાદની વાત બતાવી. જડભરતનું આખ્યાન, ઋષભદેવની વાત બતાવી. ભગવાન નૃસિંહ રૂપે આવી સ્તંભમાંથી પ્રગટ થયા એ વાત બતાવી. ભગવાન વામન બની 3 ડગલા પૃથ્વી માગી વાત બતાવી. વામન ભગવાનના પ્રાગટ્યની વાત બતાવતા મત્સ્ય અવતાર ભગવાને લીધો. અમરીશ ચરિત્ર આદિ કથા, ગંગા અવતરણ જેના કિનારે બેઠા એમાં ગંગા અવતરણની વાત બતાવી. અવધમાં ભગવાન રામ અને લખન આવ્યા, સરયુના કિનારે આવ્યા. અને એ ભગવાનનો એક અવતાર ભગવાન મથુરાના કારાગૃહમાં આવ્યા. વસુદેવ અને દેવકીને ત્યાં વ્રજમાં આવ્યા. ભગવાને સુંદર 11 વર્ષ અને 52 દિવસ લીલા કરી. વ્રજમાંથી ભગવાન મથુરામાં આવ્યા, દ્વારકાના રાજા બન્યા. અને આવી 125 વર્ષની આ ઊંડી રૂપી કથાને વિરામ આપું ત્યારે આવો છેલ્લી 1 મિનિટ 2 મિનિટમાં મારી કથાને વિરામ આપું ત્યારે તેરી શરણ પ્રભુ તેરી શરણ तेरी शरण में आया हो, तेरी शरण में आया हो, तेरी शरण कृष्ण तेरी शरण, तेरी शरण कृष्ण तेरी शरण. કથાને વિરામ આપું ત્યારે ક્યાં કહે, છેલ્લા મારા શબ્દને હું કહી અને મારી કથાને વિરામ આપું ને ત્યારે પહેલાં તો એક બ્રાહ્મણ તરીકે મા ગંગાના ચરણોમાં મારા ને તમારા વંદન, આ તપસ્થલીને વંદન. અને 7 દિવસ એક વક્તા તરીકે આ કથાના મુખ્ય યજમાન, કથાના મનોરથી એવો પંચાલ પરિવાર, ભાઈ શ્રી વિષ્ણુભાઈ અને એમનો પૂરોય પરિવાર, ગિરનારી મિત્ર મંડળ, આપણી સૌની હૃદયમાં જેનું સ્થાન છે એવી આપણી બેન મંજુલાબેન અને આખું ગિરનારી મિત્ર મંડળ. મારે તમારા કોઈના નામ બોલી અને તમારા પુણ્ય ખલાસ નથી કરવા, મને માફ કરજો. આ બધા મારા હૃદયમાં છે. અને આજ મારા શબ્દને વિરામ આપું ને ત્યારે એટલું કહી શકાય કે માં ગંગાની ગોદમાં 7 દિવસ મારે તમને કંઈક કહેવું હતું ને, મને એવો અહેસાસ થાય છે કે એ મારે કહેવાનું રહી ગયું છે.
આખી રંભી મનુજ, અંબી ગલતી કા પુતલા, અને 7 દિવસ એક બ્રાહ્મણ બાળક તરીકે નહીં, આ બધા જે વડીલો બેઠા છો ને, આ બધા મારા માતા પિતા સમાન છો, આ બધા સિનિયર સિટીઝનોને હું 7 દિવસથી માણું છું. વડીલો આ બધા કથામાં બેઠા ને છેલ્લી વાત કરું કે 7 દિવસ તમને કથા સંભળાવી, અને આપ બધા શ્રોતાઓ કદાચ 7 દિવસમાં મારી એક વાત, 2 વાત કદાચ તમને ગમી ન હોય, કદાચ ક્યારેક પરિસ્થિતિ એવી થાય, અને કદાચ મારાથી કોઈ 7 દિવસમાં એવી વાત હોય જે તમને ન ગમી હોય ને તમારા હૃદયમાં ઠેસ લાગી હોય ને, તો હું આજ અહીંથી જાઉં ત્યારે મને પાછી આપી દેજો, એ મારી હશે. અને 7 દિવસમાં તમને જો કોઈ વાત ગમી હોય અને જો સારી લાગી હોય તો એ મારી નહીં હોય, ભાગવતજીની હશે, ને એ તમારા હૃદયમાં રાખજો. તેરી શરણ પ્રભુ તેરી શરણ, તેરી શરણ પ્રભુ તેરી શરણ, તેરી શરણ મેં આયા, તેરી શરણ મેં આયા હું, તેરી શરણ. આવો કથાને વિરામ આપીએ ત્યારે ફરી વાર કહું કે 7 દિવસ કથા સંભળાવી એક બ્રાહ્મણ તરીકે મારો માગવાનો અધિકાર ને, અને આશીર્વાદ આપો એ પહેલા ફરી વાર કહું કે 7 દિવસની આ કથા સાંભળતા 7 દિવસમાં અહીંયા ન આવ્યા ને અહીં માથું ટેકવો ને, તો મને દક્ષિણામાં એટલું આપજો કે જીવનમાં, કારણ કે આગળ સમય કેવો આવે એ મને નથી ખબર, પણ મારા ભાગવતના ગ્રંથને ક્યારેય હું વેચું નહીં, અને મારા શ્રોતા એ મારું હૃદય બને. 1 જન્મ નહીં 7 જન્મ લઉં ને તો હે પરમાત્મા મને એક બ્રાહ્મણ તરીકે કથાકાર બનાવજે ને મને આવા શ્રોતા મળે. અને બીજી વાત કે અહીંયા આવો ને ભગવાનની પાસે માગો તો ફરીવાર દક્ષિણામાં એટલું જ માગીશ કે આ ભવ્ય આ ભગીરથ જે પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે અહીંયા આવીને માથું ટેકવો ત્યારે એટલું માગજો. અને દક્ષિણામાં માગું ફરીવાર તો એટલું જ માગીશ કે અહીંયા આવીને એવો સંકલ્પ કરજો કે અમે કાયમ માટે ઘરમાં અમારા જે મા બાપ છે જેણે જન્મ આપ્યો ને એની સેવા કરીએ. આ મારી દક્ષિણા. બાકી તો અંબી મુસાફિર તુમ ભી મુસાફિર, કોઈ ને કોઈ મોડ પર મિલેગે. અને ઠાકોરજીના શરણમાં પ્રાર્થના કરી અને કદાચ સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી બાજુ આવો ને, મારું હાર્દિક તમને ગિરનારી મિત્ર મંડળને હાર્દિક આમંત્રણ એક નાના ભાઈ તરીકે. ઘણા લોકો મને મળતા સાંજે અમારે મળવું જ, પણ નથી મળી શકતો, કથાના ઘણીવાર થાક હોય, પણ મારી વ્યાસપીઠ તમારી સાથે જોડાયેલી છે. અને ફરીવાર આપણે આશીર્વાદ આપવા એટલું જ કહીશ, સ્વસ્થય સ્તુતય કુશલમસ્તુ, ચિરાયુરસ્તુ, ગોવાધિરસ્તુ, ધન ધાન્ય સમૃદ્ધિ રસ્તુ, ઐશ્વર્યમસ્તુ, બલમસ્તુ, રિપોક્ષય વંશે સદૈવ ભવતામરી ભક્તિ રસ્તુ. બાપ તમને તમારા પરિવારને આયુષ, ધન, સંપદા, વૈભવ, પુત્ર પરિવાર, મારો ભગવાન દ્વારકાધીશ અને મારો ઈષ્ટદેવ મહાદેવ બુડનાથ તમારી બધાની મનોકામના પૂર્ણ કરે. પણ એ આશીર્વાદ સાથે એટલું કહેશ કે તમારા જીવનમાં ધર્મ કાયમ ટકે, સંસ્કૃતિ કાયમ ટકે, ભગવાનને લઈને ચાલજો. અને આખીરમાં એક શેર સંભળાવી અને મારા શબ્દને ફરીવાર વિરામ આપું ત્યારે, दूर बैठ कर भी दिल तुम्हें दुआ देते हैं, तुम्हारा जीवन खुशियों से लहर उठे, हर हाल में खुश रखे, प्रभु आप सबको सलामत रखे, यही मनोकामना. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एक मिनिट, अपना पाप धोवाई जाए, कई भूल थई होय तो हमारा पितृनो उद्धार थाय. અને પંચાલ પરિવાર અહીં બેઠેલા બધા યજમાનો આરતીમાં આવતા આપ બધાને એમ કહેશ કે આજ તમારો એક પિતૃ નહીં, આજ તમારી બધાની 71 પેઢી તરી જાય છે માં ગંગાના કિનારે. વાસુદેવાય 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 વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ફરીવાર કાલી કમલીવાલા આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ, આ સત્સંગ હોલ, સાઉન્ડવાળા, રસોઈયા, આ બધાને આપણે હૃદયથી શુભકામના પાઠવી
અને ફરીવાર મારી વાણીને વિરામ આપું ત્યારે ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આવો ભગવાનના ચરણોમાં ફરીવાર સત પરમાત્માના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને પરમાત્માનો જય ઘોષ કરી કંઈ ભૂલ થઈ હોય 7 દિવસમાં તો 3 વાર પરમાત્માને પુકારીએ. હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. ઓમ હરિયે નમઃ, ઓમ હરિયે નમઃ, ઓમ હરિયે નમઃ, ઓમ હરિયે નમઃ. જય જય શ્રી રાધે, 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 જય જય શ્રી રાધે. અચ્યુતમ કેશવમ શ્રી રામ નારાયણમ શ્રી કૃષ્ણ દામોદરમ શ્રી વાસુદેવમ હરિ શ્રીધરમ માધવમ શ્રી ગોપીકાલમ શ્રી જાનકી નાયકમ શ્રી રામ. કરચરણમ કૃતમ વા કાયજમ કર્મજમ વા શ્રવણનૈજનમ વા માનસં વાડપરાર્ધમ વિહિતમ વિહિતમ વા સર્વમેતત્સમસ્વ. જય જય કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો. ફરીવાર ભગવાનની છેલ્લી સ્તુતિ કરીને કથાને વિરામ આપું ત્યારે એક જ લીટીમાં કહેવું છે, આ સત્સંગ, આ ગિરનારી મિત્ર મંડળ છે ને, આ આપણી બેન મંજુલાબેન વ્યાસપીઠ ઉપરથી મારો વખાણ કરવાનો કોઈનો ઈરાદો ન હોય, અને એક જ વાક્યમાં બેન માટે કહેશ કે આ મંડળમાં જે જોડાયા છે ને, આ ખરેખર સાચું હોનું છે. ખરેખર ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધો ચ સખા ત્વમેવ, ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ. ગુરુદેવ તુમારી જય જય હો, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय. बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बुद्धनाथ महादेव की, श्री अम्बे मात की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री भारत माता की जय, श्री गिरनारी महाराज की जय, श्री पितृनारायण देव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय. ओम नमः पार्वती पतये हर